ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ। ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ, ਹੀਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो त्रिभुज का खेत्रफल पता करने वास्ते तो साढ़े कोल पहला भी जो फार्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो क्यों इस नवे फार्मूले की जरूरत पई कि त्रिभुज के सानू की चीज़ां दित्तियां होण जदों असीं ये फार्मूला जो हीरो का सूत्र है उसका खेत्रफल पता करने वास्ते आपां इहदी वरतों करते हैं। ठीक है, तो अज के इस लैक्चर के विच यही सारियां चीज़ां असीं जिहड़ियां यही सारे विषय के उत्ते आपां गलबात करांगे। सब तो पहला आप हीरो के सूत्र का छोटा जिहा कॉन्सैप्ट जोड़ा वो करांगे कि किस तरह दी त्रिभुजां के उत्ते असीं ये फार्मूला जोड़ा यूज़ करते हैं। उस तो बाद फिर कुछ सवाल जोड़े इसे फार्मूले के उत्ते बेस्ड, इसे फार्मूले के उत्ते आधारित होणगे, वो भी अज की क्लास के विच असीं डिस्कस करांगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं अज की क्लास। सो विद्यार्थियों, जेकर सानू कोई भी समकोणी त्रिभुज जी जे दी हुई है तो वह खेत्रफल बड़े आसानी के नाल असीं पता कर सकते हैं। जिवें अगर मेरे को एक समकोणी त्रिभुज है ए, ठीक है, तो ए बी सी त्रिभुज मेरे को एक जी समकोणी त्रिभुज है जिहदे विच बी शिखर के उत्ते साडे कोल समकोण बन रहा है। इहो जी त्रिभुज दे विच अगर मैनू ये पता है कि इहदा लंब जिहड़ा उहदा माप की है और आधार दा माप की है, तो इस त्रिभुज का खेत्रफल जिहड़ा वो असीं बड़ी आसानी दे नाल पता कर लैंदे आ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये साडे कोल बन जांदा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज साडे कोल समकोणी त्रिभुज है भी नहीं, जिवें जिवें साडे कोल त्रिभुज है पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਕੋਣੀ त्रिभुज नहीं है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ PQR ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, PQR। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ M ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ PM ਹੈ ਉਹ ਇਸ त्रिभुज ਦਾ ਲੰਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ QR ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो जेकर त्रिभुज साडे कोल समकोणी नहीं भी है पर उहदे विच सानू एक आधार जिवें इहदे च QR है वो पता है और उस आधार दे उत्ते जिहड़ा लंब बनया होया उहदी सानू लंबाई पता है। तो इहदा भी जिहड़ा खेत्रफल असी उसे ही फार्मूले दे नाल पता कर सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, जो लंब का माप होएगा वो असीं इत्थे भर दिंदे हां, जो आधार का माप होएगा इत्थे भर दिंदे हां। साडे कोल इस त्रिभुज का जिहड़ा खेत्रफल है वो सानू पता चल जांदा है। सो विद्यार्थियों, अगर साडे कोल कोई इहो जी सिचुएशन आ जाए जिहदे विच ना ते साडे कोल त्रिभुज जिहड़ी है वो समकोणी त्रिभुज होए, ठीक, ते ना ही उस त्रिभुज दे विच सानू किसी शिखर लंब का माप पता होए, इहो जी त्रिभुज का जेकर असीं खेत्रफल पता करना है तो उहदे लई सानू की चीज़ लोड़ींदी है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮਕੋਣੀ त्रिभुज ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ त्रिभुज ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਮਾਪ B ਹੈ ਔਰ C ਸਿਖਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਮਾਪ C है। मतलब कि सानू त्रिभुज के किसी भी कोण के बारे कुछ नहीं पता, पर सानू त्रिभुज दीयां तिन्नों भुजावां दा माप है जिहड़ा वो दिता होया है। इहो जे त्रिभुज का खेत्रफल पता करन लई ही असीं हीरो का सूत्र जिहड़ा ओहदी वरतों करदे हां। ठीक है, हीरो का सूत्र। तो हीरो का सूत्र की कहता है? हीरो का सूत्र के अनुसार, हीरो के सूत्र के अनुसार आपां सब तो पहला की करना है, एक क्वांटिटी जिहड़ी S है वो असीं पता करांगे, इहनूं सैमी पैरीमीटर बोलते हैं असीं। भाव कि त्रिभुज के तिन्नां ही भुजावां का जो माप है उन्होंने असीं जोड़ लवांगे, जोड़ के फिर असीं उहदा हाफ कर लवांगे। ठीक है, तो असीं सैमी पैरीमीटर जिहड़ा कैलकुलेट कर लैंदे हां। S बराबर तिन्नों भुजावां का जोड़, उहनूं असीं 2 दे नाल भाग करांगे, जो भी साडे कोल संख्या जिहड़ी बन जांदी है। उस तो बाद जिहड़ा त्रिभुज का खेत्रफल है, त्रिभुज ABC का खेत्रफल, इहनूं पता करन लई असीं जिहड़ा सूत्र यूज़ करदे हां, जिहनूं हीरो का सूत्र कहंदे है, वो की है ABC का खेत्रफल S। ठीक है, जो भी ये क्वांटिटी असीं पता कीती है, इत्थों जो साडे कोल कीमत आएगी S,
ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ s ਮਾਈਨਸ a ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਭੁਜਾ ਦਾ ਮਾਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ s ਮਾਈਨਸ b, ਫਿਰ ਗੁਣਾ s ਮਾਈਨਸ c। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਤਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਹੈ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ नहीं पता। ठीक है विद्यार्थियों, तो बहुत ही सौखा फार्मूला है, बहुत ही सौखा तरीका है इनू करन दे लई। सब तो पहला सैमी पैरीमीटर पता करो, एस की कीमत जिहड़ी है सब तो पहला पता करो, तो उस तो बाद ये जिहड़ा सूत्र है इनू यूज़ करके आपां इहदी वरतों करके त्रिभुज दा खेत्रफल पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ असीं एक सवाल हल करके देखते हैं इहदे नाल। तो विद्यार्थियों जिवें तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो, एक त्रिभुज दा खेत्रफल पता करो, एक त्रिभुज का खेत्रफल पता करो जिस ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 32 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। तो ਇਸ त्रिभुज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭੁਜਾ AC ਦਾ ਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 11 ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਭੁਜਾ BC ਦਾ ਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ 8 ਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਮਾਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ त्रिभुज ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ त्रिभुज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो आओ देखते हैं ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੱਲ। ਹਾਂਜੀ, तो त्रिभुज ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ त्रिभुज ABC ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 32 ਸਮ। ठीक है, ਤੇ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਹੈ, ठीक है, ਸਮਾਲ a ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 8 ਸਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 11 ਸਮ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, B ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ C ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਾਪ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। तो C ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਿਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ A plus B, A ਤੇ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो ਪਰਿਮਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 32। ਠੀਕ ਹੈ, 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, A ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੈ ਔਰ B ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਹੈ, तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 32 ਘਟਾਓ 19। ਠੀਕ ਹੈ, तो 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 19 ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ C ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 13। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ त्रिभुज ਦੀ ਉਹਦਾ ਮਾਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ, ठीक है, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A B ਤੇ C ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। तो ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ S ਭਾਵ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ S ਬਰਾਬਰ A plus B plus C, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। तो A ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੈ, B ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਹੈ ਤੇ C ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਤੇ 11 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 19 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 19 ਤੇ 13 ਇਹ 32 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 32/2। तो S ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 16। 32 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਆਏਗਾ। तो S ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੀਰੋ ਦਾ सूत्र, ठीक है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੂਤਰ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੀਰੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो त्रिभुज ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ त्रिभुज ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ S ਗੁਣਾ S ਘਟਾਓ A ਗੁਣਾ S ਘਟਾਓ B गुणा S घटाओ C। ठीक है, और इस सारे का वर्गमूल जड़ा वो भी असी लवांगे। ठीक है, तो S की कीमत अपने कोल है 16, वो असी भर देंगे इत्थे 16 ब्रैकेट विच साडे कोल आएगा 16 घटाओ 8, क्योंकि A भुजा की कीमत साडे कोल 8 है और इस तो बाद
16 ਘਟਾਓ 11 क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 11 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ 16 ਘਟਾਓ 13। ठीक है, तो 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਅਸੀਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਨਫਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਰਗਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ 16 ਹੈ, 16 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 16 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, ਔਰ 5 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, 3 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 2 ਤੇ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਸਮਾਨ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। 2 ਤੇ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜੋੜਾ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ 2 5 ਤੇ 3, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 2 ਗੁਣਾ 2 ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 4, 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜੋੜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ 2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ 2 ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो अंदर जो साढ़े कोल बचदियां संख्यावां वो की बचियां ने 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, तो बाहर साढ़े कोल जड़ा 8 बन जाएगा, और अंदर वालियां संख्यावां नूं गुणा करन ते साढ़े कोल बन जाता है 30। ठीक है, 30 समदी 2 साढ़े कोल आएगा। ठीक है, तो इस तरह दिती हुई त्रिभुज का खेत्रफल इस तरह दिती हुई त्रिभुज का खेत्रफल 8 वर्गमूल 30 वर्ग सम है या समदी 2 है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस ढंग दे नाल जेकर त्रिभुज दियां सानू ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਪਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ त्रिभुज ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ त्रिभुज ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਆਕਾਰ ਘਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 18 ਗਊਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਘਾਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ 30 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਕਰਨ 48 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗਊ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਇਸ ਘਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ABCD। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਭਾਵ ਰੋਮਬਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਗਊਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 18 ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਚਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ, ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਕਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। तो ये साढ़े कोल जड़ा विकर्ण है वो है 48 मीटर। ठीक है,
तो हुण असीं देखो ए बी सी त्रिभुज की अगर मैं गल करां तो ये मैनूं तीनों भुजावां पता ने, एक 30 मीटर है, एक 30 मीटर है, तो तीसरी जिहड़ी भुजा है वो साडे कोल 48 मीटर है। तो इहदा खेत्रफल आपां हीरो दा सूत्र वरत के, हीरो के सूत्र की वरतों करके इहदा खेत्रफल असीं पता कर सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का। इसी तरह त्रिभुज ए डी सी का खेत्रफल भी असीं पता कर सकते हैं। तो क्योंकि ये दोनों त्रिभुजां दीयां भुजावां बिल्कुल एक समान ने, सरबंग सम ने, आपां एक त्रिभुज का खेत्रफल पता करांगे, फिर उहनूं असीं 2 दे नाल गुणा करांगे तो साडे कोल पूरे खेत का खेत्रफल आ जाएगा। जो उत्तर बनेगा उहनूं फिर असीं 18 दे नाल भाग करके एक गऊ के हिस्से कितना खेत्रफल चरण वास्ते आंदा है वो असीं पता करना है ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो ਮੈਨੂੰ उम्मीद है कि सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, तो सब तो पहला ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰਨ AC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਰਨ AC विकर्ण AC समचतुर्भुज ABCD ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਬ ਅੰਗ ਸਮਾਨ, ਸਰਬ ਅੰਗ ਸਮਾਨ, ਸਰਬ ਅੰਗ ਸਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਵਿੱਚ A ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 30 ਮੀਟਰ, B बराबर 48 मीटर ਤੇ C बराबर 30 मीटर। ठीक है, तो ABC ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ S ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। S ਭਾਵ ਸੈਮੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A + B + C / 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਟਾ 2। तो A ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30, B ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48 ਤੇ C ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30। ठीक है, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो 30 30 60 60 ਤੇ 48 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 108, 108 ਵਟਾ 2। 108 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 54 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो S ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 54, 54। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, त्रिभुज ABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਣੇਗਾ, त्रिभुज ABC ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ, ਹਾਂਜੀ, ਵਰਗਮੂਲ S, S ਘਟਾਓ A, S ਘਟਾਓ B ਗੁਣਾ S ਘਟਾਓ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। A ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਹੈ, B ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48 ਹੈ ਤੇ C ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48 ਹੈ, 30 ਹੈ। C ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਹੈ। तो S ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 54, 54, 54 ਮਾਈਨਸ 30, फिर 54 घटाओ 48 और फिर 54 घटाओ 30 आ जाएगा साढ़े को। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तो बाद घटाओ कर देंगे आप 54, 54 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਬਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 54 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ 6, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ 6 ਤੇ 54 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ 24। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤੇ 24 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 24 ਗੁਣਾ 24। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 54 ਹੈ, 54 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9 ਗੁਣਾ 6। ਠੀਕ ਹੈ, 9 6 54 ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ 6 ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। तो 6 ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, 24 ਦਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਈਵਨ 9 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 24 ਗੁਣਾ 24 ਦਾ ਜੋੜਾ,
9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 3 ਔਰ 6 ਗੁਣਾ 6 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। 24 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਗੁਣਾ 6 ਤੀਆ 18, तो 24 ਨੂੰ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 24 ਗੁਣਾ 18, 8 ਚੌਕਾ 32, 3 ਹਾਸਲ, 8 ਦੂਣੀ 16 ਤੇ 3 19। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਆਏਗਾ ਤੇ 2 ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, 9 ਤੇ 4 13, 2 ਤੇ 1 3, 3 ਤੇ 1 ਹਾਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 432। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ 24 ਤੇ 18 ਦਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 432। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ, ਸੋ त्रिभुज ए बी सी ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ बराबर 432 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। तो ये साडे कोल त्रिभुज 432 वर्ग मीटर, तो ये साडे कोल त्रिभुज ए बी सी का खेत्रफल जिहड़ा वो साडे कोल आ गया है। तो पूरी समचतुर्भुज का खेत्रफल ए बी सी डी का खेत्रफल पता करने लई असीं 432 नूं त्रिभुज ए बी सी के खेत्रफल नूं 2 दे नाल गुणा कर देंगे, ठीक। समचतुर्भुज ए बी सी डी का खेत्रफल हाँ जी 2 गुणा त्रिभुज ए बी सी का खेत्रफल, क्योंकि दूजी त्रिभुज का खेत्रफल भी बिल्कुल ये समान ही होएगा, तो समचतुर्भुज का खेत्रफल जोड़ा त्रिभुज ए बी सी के खेत्रफल तो दुगना होएगा। तो 2 गुणा 432 वर्ग मीटर साडे कोल बनेगा समचतुर्भुज का खेत्रफल। 2 दे नाल जदों असीं गुणा करांगे तां 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 ते 4 दूनी 8, तो ये साडे कोल 864 वर्ग मीटर बन जाता है। भाव कि समचतुर्भुज का जिहड़ा खेत्रफल है साडे कोल 864 वर्ग मीटर है। गऊआं दी गिणती, गऊआं दी गिणती है साडे कोल 18, ठीक है। हरेक गऊ दे हिस्से चरण लई खेत दा जिन्ना हिस्सा हुंदा है बराबर खेत दा खेत्रफल खेत दा खेत्रफल वटा गऊआं दी गिणती। खेत का खेत्रफल वटा गऊआं की गिणती। तो खेत का खेत्रफल साडे कोल कितना है 864 वर्ग मीटर, ते गऊआं की गिणती जिहड़ी साडे कोल 18 है। तो 864 नूं असीं 18 दे नाल भाग कर देंगे, 18 चौक साडे कोल जिहड़े 18 नूं 4 नाल करांगे तो इत्थे 72 बनेगा। 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 4 ਆਏਗਾ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 1 ਆਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 144 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 144 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अगर ਅਸੀਂ 864 ਨੂੰ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ 48 ਭਾਗਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 48 वर्ग मीटर साढ़े को आ जाएगा। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖੇਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 48 वर्ग मीटर। तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਗਊ ਦੇ
ਹਿੱਸੇ ਚਰਨ ਲਈ 48 वर्ग मीटर ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਘਾਹ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਊ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਭੁਜ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੀਰੂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਰੂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਬਹੁਭੁਜ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪੰਜਭੁਜ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।